దేశాన్ని ఉద్దేశించి మోడీ ప్రసంగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ లో చూద్దాం. संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए. देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया. मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं. साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी. लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए. भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था. कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया. हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे. अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही. हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी. कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई. 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया. किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए. आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है. ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है. आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है. इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे. साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं. आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है. अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे. आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं. साथियों, आज ही
सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
రైట్, ఎట్టకేలకు రైతు ఆందోళనతో కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగొచ్చినట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఏదైతే 3 వ్యవసాయ సాగు చట్టాలను అమలు చేశారో ఆ 3ంటిని రద్దు చేస్తున్నట్లుగా ఈ నెలాఖరులోగా వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లుగా కేంద్రం ప్రకటించి దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రిన్సిపల్ కరెస్పాండెంట్ రానా అందిస్తారు. చెప్పండి రానా. విజయ్, దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిందని చెప్పుకోవచ్చు. రైతుల ఆందోళన మొత్తం పంజాబ్ రాష్ట్రం నుంచి పాటు హర్యానా రాష్ట్రం నుంచి పాటు ఢిల్లీనంతా కూడా చుట్టుముట్టారు, ఆందోళనలు చేశారు. ఏకంగా ఎర్రకోటపై కూడా తమ ఫార్మర్స్ జెండాను కూడా ఎగరవేసిన సన్నివేశం చూస్తాము. అనేకమైనటువంటి ఆందోళనలు రోజుల తరబడి అక్కడే కూర్చుని అక్కడే తింటూ నిరసన దీక్షలు చేపట్టడం జరిగింది. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా అప్పట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత ఆందోళన చేసినా కూడా వెనక్కి తగ్గలేదు. కానీ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి ఆందోళన ఉధృతమవుతున్నాయి. రాష్ట్రానికి తోడు ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది. నిజంగా రైతులు పడుతున్నటువంటి కష్టాలపైన ప్రభుత్వం పునరాలోచించాలనే ఉద్దేశంతో కూడా మోడీ గవర్నమెంట్ కేబినెట్ లో కూడా నిశ్చయించడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో కూడా అనేక మంది సీనియర్ నాయకులతో కూడా మాట్లాడి సీనియర్ అధికారులతో కూడా మాట్లాడిన తర్వాత ఖచ్చితంగా గతంలో ఏదైతే ఫార్మర్స్ బిల్ చేపట్టారో అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని భావించారో దానిపైన వ్యతిరేకత వల్ల కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి వెళ్లి మరో సరికొత్త నూతన ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టాలి, కొత్త వ్యవసాయ చట్టాన్ని తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తుందనేది కూడా ఇప్పటికే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఒక పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా కూడా అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అనేక ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. రైతుల సంక్షేమమే మేము కూడా కోరుకుంటాం, ఎందుకంటే అన్నదాతగా భారతదేశం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా రైతులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకూడదు, వారికి కావాల్సినటువంటి అన్ని సదుపాయాలు మేము కల్పిస్తాము, వారికి గిట్టుబాటు ధరను కూడా మేము కల్పిస్తామనేసి ఒక భరోసా అనేది రావాలనే ఉద్దేశంతో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది అనేది కూడా వారు చెప్తున్న పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మరోవైపు ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాల్లో వరి ధాన్యం పైన కానీ అలాగే మొక్కజొన్న విషయంలో కానీ మరి కొంతమంది గోధుమ పండి కానీ కొన్ని ఇటువంటి పంటలు సాగించటంలో కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అమ్ముతుండ్రు కానివ్వండి, వీళ్ళందరిపై కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇలాంటి పంటలపై ఆధారపడినటువంటి కూరగాయలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఆధారపడి ఉన్నారు. కానీ ఎక్కువగా కూడా సఫర్ అవుతుంది మాత్రం వరి ధాన్యం పండించినటువంటి రైతులు మాత్రమే. సో ఇవన్నీ దీనివల్ల కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటారు. పైగా దళారుల ఇబ్బందులు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వారికి పంట కష్టపడి పండించినప్పుడు పంట అమ్ముకోవడానికి వచ్చినప్పుడు దళారులు కూడా ఎక్కువగా తినేస్తున్నారు. పైగా రైతులకు మాత్రం వచ్చేది మాత్రం చాలా కొంతగా ఉంది. ఇవన్నీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించిన తర్వాత దళారీ వ్యవస్థను రద్దు చేసే విధంగా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పుడు పావులు కలిసింది. కానీ కొన్ని సంఘాల నుంచి తీవ్రమైనటువంటి ఆ బిల్లులో ఉన్నటువంటి కొన్ని అంశాలు ఫార్మర్స్ కి ఎవరికి కూడా నచ్చలేదు. అది అసంతృప్తిగా ఉంది. పైగా ఆ బిల్లు కూడా అసంతృప్తిగా ఉంది కాబట్టి ఇది ఎవరికి కూడా ఆమోదయోగ్యంగా ఉన్నటువంటి బిల్లుగా కూడా లేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా ఈ బిల్ ని రీఫార్మ్స్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా దీంట్లో కొన్ని మార్పులు చేస్తే రైతులకు మేలు జరుగుతుంది అనేది కూడా ఇప్పటికే ఫార్మర్స్ దాదాపు 2 నెలల నుంచి కూడా అనేక రూపాల్లో కూడా ఉద్యమాన్ని చేస్తున్న పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. గతంలో ఉత్తరప్రదేశ్ లో కూడా ఇలాంటి ఉద్యమాన్ని కూడా చేస్తున్న పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు కేంద్ర మంత్రి కొడుకు ఏకంగా రైతులపైన కూడా కారు కూడా పోనిచ్చి దాదాపు 500-600 మంది చావు కూడా కారణమైన సంఘటన కనపడుతుంది. అప్పుడు దేశమంతా కూడా ఒక సృష్టించింది.